दिन संख्या 188 लूक 5 पर्व 17 पदरु 32 पद। दिने से शिक्षा देउथिले आउ गालीर प्रत्येक ग्राम पुणी जिहुदा प्रदेश और जेरूसालेमरु आसीथिबा फारुसी और व्यवस्थाध्यापक माने निकटरे बसिथिले। आउ से जेपरी सुस्थ करती एथिपाई प्रभुंकर शक्ति उपस्थित थिला। पुणी देख केतेक लोक जड़े पक्षाघात रोगी मनुष्य को खटिया बही आनी ताहाकू भितर को घेनी जिबा निमंते और ताहाको सम्मुख रे थोइबा निमंते चेष्टा करुथिले, किंतु भिड़ हेतु ताहाकू भितर को घेनी जिबा पाई बाट न पाइबारु से माने घर ऊपर को जाई छात भितर देई खटिया सहित ताहाकू मध्य स्थान रे यीशुको सम्मुख रे ओल्हाई देले। से सेमानंकर विश्वास देखि कहिले, हे मनुष्य तुम्भर पाप सबू क्षमा करा जाइअछि। सेथिरे शास्त्री और फारुसी माने तर्क वितर्क करी यह कहिबाकू लागिले, ए जे ईश्वर निंदा करुअछि ए किए? केवल ईश्वरंको बिना आउ किए पाप क्षमा करि पारे? किंतु यीशु सेमानंको तर्क वितर्क ज्ञात होई सेमानंको उत्तर देले, तुम्भे माने अपना अपना मनरे कौन तर्क वितर्क करुअछ? कौन सहज तुम्भर पाप सबू क्षमा करा गला बोली कहिबा बा उठ चाल बोली कहिबा? किंतु पृथ्वी रे पाप क्षमा करने को मनुष्य पुत्रंकर जे अधिकार अच्छी यह जेपरी तुम्भे माने जानी पार, एथिपाई से पक्षाघात रोगी की कहिले, मु तुम्भकू कहूअछि उठ निज खटिया घेनी अपना घर को जाओ। सेथिरे से तत्क्षणात सेमानंको साक्षात रे उठी जहा उपरे से सोईथिला ताहा घेनी ईश्वरंको महिमा कीर्तन करू करू निज गृह को चलीगला। तहिरे समस्ते आचंबित होई ईश्वरंको महिमा कीर्तन करने को लगिले और अत्यंत भीत होई कहिले, आज आंभे माने अद्भुत घटना देखिलु। एथि उतारे से बाहरी जाई लेबी नामक जने करग्राही की कर आदाय स्थान रे बसिथिबा देखि तांकु कहिले, मोहर अनुगमन कर। सेथिरे से समस्त परित्याग करी उठी ताहांकर अनुगमन करबाकू लागिले। पुणी लेबी निज घरे ताहांको निमंते गोटे बड़ भोजी कले आउ बहु संख्यक करग्राही और अन्यान्य लोक सेमानंको संगरे भोजन करबाकू बसिले। सेथिरे फारुसी माने और सेमानंको दलर शास्त्री माने ताहांको शिष्य मानक विरुद्ध रे बचसा करी कहिबाकू लागिले, तुम्भे माने काहेकि करग्राही और पापी मानक संगरे खिया पिया करुअछ? यीशु सेमानंकु उत्तर देले, सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नाही, मात्र असुस्थ लोक मानकर प्रयोजन अछि। मु धार्मिक मानकु आह्वान करबा निमंते आसी नाही, किंतु मन परिवर्तन निमंते पापी मानकु आह्वान करबा पाई आसी अछि। माथ्यू 9 पर्व 1 पदरु 13 पद। सेथिरे यीशु नौकारे चढ़ी पारी हेले और निज नगर को आसिले। आउ देख लोके शଯ୍ୟାगत जड़े पक्षाघात रोगी की बही ताहांको निकट को आनिले। पुणी यीशु सेमानंको विश्वास देखि सही पक्षाघात रोगी की कहिले, बश्च साहस धर, तुम्भर पाप सबू क्षमा करागला। आउ देख शास्त्री मानक मध्यरु केही केही मने मने कहिले, एही लोक ईश्वर निंदा करुअछि। यीशु सेमानंको मनर चिंता जानी कहिले, तुम्भे माने अपना अपना मनरे काहेकि कुचिंता करुअछ? कारण कौन सहज तुम्भर पाप सबू क्षमा करागला बोली कहिबा बा उठ चालो बोली कहिबा? किंतु पृथ्वी रे पाप क्षमा करने को मनुष्य पुत्रंकर जे अधिकार अच्छी यह जेपरी तुम्भे माने जानी पार, एथिपाई यीशु पक्षाघात रोगी की कहिले, उठ निज खटिया घेनी अपना घर को चली जाओ। सेथिरे से उठी अपना घर को चलीगला। ताहा देखि लोक समूह भीत हेले। पुणी जो ईश्वर मनुष्य मानकु एपरी अधिकार देई अछंती ताहांकर महिमा कीर्तन कले। यीशु सेठारु जाऊ जाऊ माथ्यू नामक जने व्यक्ति की कर आदाय स्थान रे बसिथिबा देखि तांकु कहिले, मोहर अनुगमन कर। सेथिरे से उठी ताहांकर अनुगमन कले। आ यीशु गृह रे भोजन करने को बसिबा समय रे देख
ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ଆସି ତାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ, ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ମାର୍କ 2:1-17। କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହେଲା। ସେଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁହା ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଛାତ ଖୋଳି କାଢ଼ି ପକାଇଲେ, ଆଉ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଖଟିଆରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟି ଶୋଇଥିଲା ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ଏହା ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଅଛି? ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ? ସେମାନେ ଯେ ମନେ ମନେ ଏପରି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସେହି କ୍ଷଣି ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ କାହିଁକି ଏହି ସମସ୍ତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛ? କ'ଣ ସହଜ? ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବା, କିଏ ବା ଉଠ ତୁମ୍ଭର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି କହିବା? କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖଟିଆ ଘେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବାହାରିଗଲା। ତହିଁରେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି କେବେ ହେଁ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ଯୀଶୁ ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେବିଙ୍କି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ଫାରୁସୀ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ? ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି? ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ଲୁକ 5:33-39। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥରକୁ ଥର ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରାଇପାର?
किंतु समय आसिब आउ जेतेबेले सेमानंक ठारू बरंकु काढ़ी निया जिवो सेतेबेले सही समय रे सेमाने उपवास करिवे। पुणी से सेमानंकु गोटे दृष्टांत मध्य देई कहिले केही नुआ लुगारू ताली छिंडाई पुराना लुगारे पकाए नाही, पकाइले से नुआ खंडिक चिरीदेव, पुणी नुआ लुगार ताली मध्य पुराना संगरे मिसिब नाही। आउ केही नुआ द्राक्षारस पुराना कुंफारे रखे नाही, रखिले नुआ द्राक्षारस कुंफा को फटाई पड़ीजिव आउ कुंफा नष्ट हेब। किंतु नुआ द्राक्षारस नुआ कुंफारे रखिबा उचित। आउ केही पुराना द्राक्षारस पान करी नुआ द्राक्षारस पान करने को इच्छा करे नाही, कारण से कहे पुराना तो भल। माथ्यू 9 पर्व 14 पदरु 17 पद। सही समय रे जोहनंकर शिष्य माने ताहांको निकट को आसी कहिले आम्भे माने ओ फारुसी माने उपवास करू, किंतु आपण को शिष्य माने उपवास करंती नाही काहेकि? यीशु सेमानंकु कहिले बर जे पर्यंत बरजात्री मानक सहित थांती से पर्यंत सेमाने की शोक करि पारंती, किंतु समय आसीबो जेतेबेले सेमानक ठारू बरंकु काढ़ी निया जिवो आउ सेतेबेले सेमाने उपवास करिवे। केही नुआ लुगार ताली पुराना लुगारे पकाए नाही, कारण सही ताली लुगारू बेसी छिंडाई निए एवं आहुरी अधिक बड़ चिरा हुए। आउ लोके नुआ द्राक्षारस पुराना कुंफारे रखती नाही, रखिले कुंफा फाटी जाए और द्राक्षारस पड़ी जाए आउ कुंफा सबू नष्ट हुए। किंतु लोके नुआ द्राक्षारस नुआ कुंफारे रखती, पुणी उभय रक्षा पाए। मार्क 2 पर्व 18 पदरु 22 पद। जोहनंकर शिष्य माने और फारुसी माने उपवास करुथिले, सेथिरे सेमाने आसी ताहांकु कहिले जोहनंक शिष्य माने और फारुसी मानकर शिष्य माने उपवास करंती, किंतु आपणक शिष्य माने उपवास करंती नाही काहेकि? यीशु सेमानंकु कहिले बर यात्री मानक सहित बर थिबा समय रे सेमाने की उपवास करि पारंती, बर जे पर्यंत सेमानक सहित थांती से पर्यंत सेमाने उपवास करि पारंती नाही। किंतु समय आसीबो जेतेबेले सेमानक ठारू बरंकु काढ़ी निया जिवो आउ सेतेबेले सही दिन सेमाने उपवास करिवे। केही नुआ लुगार ताली पुराना लुगारे पकाए नाही, पकाइले नुआ ताली पुराना लुगारू बेसी छिंडाई निए एवं आहुरी अधिक बड़ चिरा हुए। आउ केही नुआ द्राक्षारस पुराना कुंपारे रखे नाही, रखिले ताहा कुंपा फटाई दिए, पुणी द्राक्षारस और कुंपा उभय नष्ट हुए। किंतु नुआ द्राक्षारस नुआ कुंपारे रखिबा उचित। जोहन 5 पर्व 1 पदरु शेष पद अर्थात 47 पद पर्यंत। एथि उतारे जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़िला आउ जीसु जेरुसालेम को यात्रा कले। जेरुसालेम रो मेषद्वार निकटरे गोटे पुष्करणी अछि। एब्री भाषा रे ताहाकु बेतसदा बोली कहंती। ताहार 5टी मंडप, से गुड़िकरे अनेक अनेक पीड़ित अंध खंज और शुष्कांग पड़ी रहुथिले। सेमाने जल संचलन अपेक्षा रे रहुथिले, कारण कौनसी समय रे प्रभुंकर जने दूत पुष्करणी रे अवतरण करी जल कंपाउथिले। आ जल कंपिला परे जे केही प्रथम रे सेथिरे प्रवेश करुथिला से जेकोसी रोग रे आक्रांत होइथिले सुधा सुस्थ हेउथिला। सेठारे 38 वर्षावधि रोगग्रस्त जने लोक थिला। जीशु ताहाकु पड़ी रहिथिबा देखि बहु कालर रोगी बोली जानी ताहाकु पचारिले, तुम्भे कौन सुस्थ हेबाकु इच्छा करुअछ? रोगीटी ताहाकु उत्तर देला, महाशय, जल कंपिबा समय रे मते पोखरी भितर को घेनी जिबा पाई मोहर केही नाही, आ मु जाऊ जाऊ अन्य जने मो आगरु पसी जाए। जीशु ताहाकु कहिले, उठ, तुम्भर खटिया घेनी चाल। सही क्षणी से लोकटी सुस्थ हैला और आपणार खटिया घेनी चलवाकू लगिला। से दिन विश्राम बार थिला।
ଅତଏବ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ବାର, ଖଟିଆ ବହି ନେଇ ଯିବା ତୁମର ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ଲୋକ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ତାହା ସେହି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଅଗୋଚରରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ସେହି ଲୋକ ଚାଲିଯାଇ ଯେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଏହା କରୁଥିବାରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ପିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେଣୁ ସେ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲେ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ପିତା ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଛଡ଼ା ସେ ଆପଣାରୁ କିଛି ହିଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆପେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ ମହତ୍ କର୍ମ ଦେଖାଇବେ। ଯେଣୁ ପିତା ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ସଜୀବ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି। ପୁଣି ପିତା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସମାଦର କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମାଦର କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମାଦର କରେ ନାହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଦର କରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସଜୀବ ହେବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। କାରଣ ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ସେହିପରି ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ଆପଣାରୁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେପରି ଶୁଣେ ସେହିପରି ବିଚାର କରେ, ଆଉ ମୋହର ବିଚାର ଯଥାର୍ଥ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୋହର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ବିଷୟରେ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣେ, ପୁଣି ମୋ ବିଷୟରେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମେମାନେ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଅଛ ଓ ସେ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ କହୁଅଛି। ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ତେଜମୟ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଳ୍ପ କାଳ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମୋହର ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ପିତା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଅଛି
ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ସବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିନାହଁ ବା ତାହାଙ୍କର ଆକାର ଦେଖିନାହଁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ନାମରେ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଗୌରବ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ, ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୌରବ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହଁ। ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ଏହା ମନେ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଶାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେମାନେ ଭରସା ରଖିଅଛ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମଶାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତ, ତେବେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତ, ଯେଣୁ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ତେବେ କିପରି ମୋହର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଠ କରିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ପକ୍ଷାଘାତୀ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଛପର ଖୋଲି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ମାଥ୍ୟୁ ଯିଏ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଉପବାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ନୂତନ କୁମ୍ପାରେ ରଖାଯାଏ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହି ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଚମକାଇ ଦେଲେ ଓ ସେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ନୂତନ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗାଲିଲୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବେତ୍ସଇଦା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଜଣେ 38 ବର୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚାଲିପାରୁନଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିତର୍କ ବା ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋହର ପିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ପ୍ରମାଣାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ ଓ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରି ଅପରାଧ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।